जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि +3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर 5 पेपर। तो मेजर 5 पेपर पे आम देखिए यूनिट 3 रो 2 मार्क क्वेश्चंस। तो ताला आ डेरी नक चलो पे क्लास टू स्टार्ट करवा एवं 2 नंबर क्वेश्चन गुड़ आम आलोचना करवा। तो देखो पे मोर प्रथम प्रश्न था कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन काल में धार्मिक संस्कार आंदोलन किपर था। पे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ है। तो जो धार्मिक संस्कार आंदोलन किपर थी उपनिवेशवादी शासन समय जो आम भारत में। तो देख भारत में धार्मिक संस्कारवादी आंदोलन प्रथम राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती द्वारा आरंभ होता। तो जब आम देखिए पे जो भारत में जो धार्मिक संस्कार आंदोलन बा जो कुसंस्कार को जो एड़ाई जो गोटे आम आंदोलन स्टार्ट होता जो आम कहे धार्मिक संस्कारवादी आंदोलन प्रथम काठर स्टार्ट होता ना राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती भली धार्मिक मान कौन संस्कार मान द्वारा आरंभ होता। राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा विरोध, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सार्वजनीन धर्मनीति और दयानंद सरस्वती वैदिक संस्कृत पुनरुद्धार धार्मिक संस्कार आंदोलन में स्वामी विवेकानंद भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला। देख कौन कहे ना तो राजा राममोहन राय कौन मूर्ति पूजा विरोध करते सहित कौन से आमर जो विधवा प्रथा सतीदाह प्रथा तो युड़ी से कौन सतीदाह प्रथा कौन विरोध करते। सतीदाह प्रथा को समाज दूर बहुत भूमिका रही कह प्रकृत में बहुत गुड़े माने कौन मुख्य भूमिका ग्रहण करते किए राजा राममोहन राय से भाव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर सार्वजनीन धर्मनीति और दयानंद सरस्वती कौन वैदिक संस्कृत पुनरुद्धार चली माने से जिनिस को नहीं से आंदोलन करुले से भाव में स्वामी विवेकानंद संपृक्त थे। आनिवेशात्मक थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में पारंपरिक धार्मिक परंपरा को पुनर्जीवित कर सहयोग होता। तो ये भाव में 4 ରୁ 5 जन महान महान आम धार्मिक संस्कारक माने बा कौन समाज संस्कारक माने कौन आम समाज रे कौन धार्मिक संस्कार आंदोलन को आगे नहीं। तो तापर आम देखिए पे 2 नंबर प्रश्न उपनिवेशवादी शासन में जाति विरोधी आंदोलन रूपरेख कौन थी। तो जो जाति विरोधी आंदोलन थी तार रूपरेखटा कौन थी। तो 1873 मसीहार सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले नेतृत्व में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन भारतीय समाज संगठन प्रथम आंटिकास्ट आंदोलन बोली कह प्रथम कौन आंटिकास्ट आंदोलन बोली आम कहवा। तो क्या द्वारा होता प्रथम ना ज्योतिबा फुले द्वारा केवे ना 1873 मसीह। या प्रथम दलित आंदोलन बोली कह आंटिकास्ट मीन्स दलित आंदोलन बोली आम कहीपर। जो से ब्राह्मण विरोधी आंदोलन करते किए ना आमर ज्योतिबा फुले। तो ब्रिटिश शासन समय भारत में पछुआ जातिर लोक मैंने संगठित हो सामाजिक समानता प्रतिष्ठा आंदोलन करते। तो जो पछुआ वर्ग जातिर जो लोक मैंने संगठित है से एकाठी है कौन सामाजिक समानता प्रतिष्ठा से आंदोलन करते। तो जातिभित्तिक आंदोलन को साकार करने हिंदू बैकवर्ड क्लास लीग बा ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन आदि संगठन गठन करते। तो से सब कौन कौन ना हिंदू बैकवर्ड क्लास लीग है सहित ऑल इंडिया माने सर्वभारतीय पछुआ जाति कौन फेडरेशन संगठन सब गठन करते। 1942 मसीह डॉक्टर बी आर आंबेडकर नेतृत्व ऑल इंडिया स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन गठित होता। तो यही भाव में सब जाति विरोधी आंदोलन गुड़िकर बा संगठन गुड़िक गठन करते। तो ये बेसी बड़ भूमिका ग्रहण करते कि ज्योतिबा फुले और आमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर। तो तापर आसला पे 3 नंबर प्रश्न तो उपनिवेशवादी भारत में महिला आंदोलन रूपरेख कौन थी। तो महिला आंदोलन रूपरेख कौन थी से आम आलोचना करवा। तो देख भारत में महिला जागरण आद्य प्रवक्ता भाव में राजा राममोहन राय को ग्रहण कराए। तो प्रकृत कह जदि महिला जागरण प्रमुख भूमिका ग्रहण करते ना राजा राममोहन राय से द्वारा प्रतिष्ठित ब्राह्म समाज मध्यम सती प्रथा उच्छेद महिला शिक्षार प्रसार विधवा पुनर्विवाह सहित बाल्य विवाह उच्छेद आदि अनेक सामाजिक संस्कार कर्णधार थे। तो से जो आम नारी मान जो कर महिला आंदोलन जो मुख्य रूप गुड़ कौन कौन थी ना सती प्रथा उच्छेद से करते महिला शिक्षार प्रसार करते सहित विधवा पुनर्विवाह आईन लागू करते बाल्य विवाह उच्छेद करते। तो युड़ी सब सामाजिक संस्कार था। परवर्ती समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोविंद राणाडे, सरोजिनी नायडू इत्यादि महिला जागरण और महिला सशक्तिकरण माध्यम व्यापक जनसचेतनता सृष्टि कर सक्षम होता। धीरे धीरे अन्य संस्कारक मैंने आसिले जहाँफल कौन समाज आउ टे संस्कार है समाज आउ टे संस्कार देखादेला। तो तापर आसला पे 4 नंबर प्रश्न तो देख भारत में आदिवासी आंदोलन रूपरेख कौन। तो आदिवासी आंदोलन रूपरेख कौन थी आम आलोचना करवा।
ଉପନିବେଶବାଦୀ ଉପନିବେଶବାଦୀ ସରକାର ଜମିଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କଲା ପରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଉପନିବେଶବାଦୀ ସରକାର ବା ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଲାଗୁ କଲେ ତ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦେଲା ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ହାନି ଘଟିଲା। ତ ଜମିଦାର ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନଥିଲେ। ତ ଯିଏ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଜମିଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଲାଗୁ ହେଲା, ତ ଯିଏ ଜମିଦାର ରହୁଥିଲେ ତ ସିଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାର ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାର ବା ଏମାନେ ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ। ତ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଥିବ ତ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଜମିଦାର ଥିବ ତ ସେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ନଥିବ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାର ହୋଇଥିବ। ତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଭୂମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ବହ୍ନି ଜଳିଲା। ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ହେବା ସହିତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଲେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ବା ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଯଦି ଦେଖାଗଲା ତ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ କି ନା। ତ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜଳିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ, ମାନେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କଲେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1799 ମସିହାର ତମର ଆନ୍ଦୋଳନ, 1833 ମସିହା ସାନ୍ତାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1895 ମସିହା ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1895ର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ 1918 ମସିହାର ମେଦିନୀପୁରର ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଯିଏ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ। ତ ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିଲେ ତାର ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଭୂରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର ଆଦାୟ ନୀତି ଆମେ କହିବା ବା ଯେଉଁ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ନୀତି ଥିଲା ତ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ଆମର ସଂଗଠିତ ହେଲା। 1870 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗଲ କୃଷକ ମେଳି ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ହେଲା। ବେଙ୍ଗଲ କୃଷକ ମେଳିଟା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଠୁ କହିଗଲେ 1870 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା 1917 ଚମ୍ପାରନ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1859ର ଆମର ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାଷ ବିରୋଧରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତ 1875 ମସିହା ପଞ୍ଜାବ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ 1928 ମସିହାର ବର୍ଦୋଳି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାର ଆସିଲା ପିଲା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍କାର କେମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ବା ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କିପରି ଘଟିଥିଲା। ତ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ତ ଯେଉଁ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 19 ଶତାବ୍ଦୀ, ତାପରେ ଆମର ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଏବଂ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଥିଲା। ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଫଳରେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଥିଲା। ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଙ୍ଗୋଲ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଲାଗୁ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଇଂରେଜ ଭାଷା ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା। ମ୍ୟାକେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଦେଖ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ସୀମାରେଖା ଉପରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ତ ଆଜିକାଲି ଭାରତରେ କ'ଣ, ଭାରତ ବା ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଆମେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା, ଯିଏକି କ'ଣ ତାର ସବୁକିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଗରିବ ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଟିଏ ରହେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ। ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଭୂସଂସ୍କାର ନୀତି, ଶିଳ୍ପକରଣ, ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମାନେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ। ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତ ଦେଖ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ନୁହଁ ତ ଏଇଟା ଆମର 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ
ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ହେଲା। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନସାଧାରଣ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଇସଲାମିକ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇସଲାମିକ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ଥିଲା ବା ଗୋଟେ କୋର୍ଡ଼ିନେସନଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଉଭୟ ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରବେଶ କରି ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତିର ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରସିଲା ବା ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତିର ଅବନତି ଘଟିଲା। 19 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଭାରତରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ତ ଯେପରି ଭାବେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରିଟିଶ ଉଦାରବାଦୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ଅପସଂସ୍କୃତି, କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କ'ଣ ଆମର ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବା ଇଂରେଜ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ କ'ଣ ନା ସମାଜରୁ ଅପସଂସ୍କୃତି, କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରଣା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ମହାମନୀଷୀ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଏବଂ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଏଥିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ନା ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଜାତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁ ଜାତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ବା ଆଣ୍ଟିକାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରା। ତ ଏଇଟା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆସିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବେଦ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରମେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ସେଟା ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଓ ନିଚ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦକୁ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ଏଇଟା ନିଚ ଜାତି, ତ ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ତା ଫଳରେ ହିଁ ଆମ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳୁଷିତ ଅଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କଳୁଷିତ ହେଉଥିଲା। ସାମାଜିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ କାଳରେ ଅନେକ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଜାତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଭେଦ, ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଶୋଷଣ କେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିଲା। 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଜ୍ୟୋତିଆ ଫୁଲେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାଜା ରାମମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାମସ୍ୱାମୀ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦଳିତ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହାର ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଜାତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ଜ୍ୟୋତିଆ ଫୁଲେ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ବା ଦାର୍ଶନିକମାନେ କ'ଣ ନା କେମିତି ଦେଶରୁ ଜାତି ବିରୋଧୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମତଭେଦ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମାନେ ସମାଜରେ ଯେମିତି ଆମର ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ, ଏବେ ଦେଖି ଆମେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ନାରୀ ଜାଗରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କାହାଠୁ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କଠାରୁ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବାରଣ ଏବଂ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ଜାଗରଣର ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ, ତାଭଳି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଇତ୍ୟାଦି ନାରୀ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନାରୀ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ବା ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଯିଏକି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତା ରମାବାଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାରେ କ'ଣ ଅଛି, ନାରୀ ପୁରୁଷ ସବୁଠାରେ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ କମ୍ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ପୁରୁଷ ଆଗରେ କେଉଁ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ସମାନ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ଏବଂ ସମାଜରେ ଉଭୟଙ୍କ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ, ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତା କୌର, ରମା ଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଆଦି ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ ହେଲା। ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ବହୁତ ଅନେକ। ତ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ,
उपनिषदि शासन काल में जनजाति आंदोलन रूपरेख कौन था तो जो ट्राइबल मुवमेंट गुड़ी था आमर जो कौन उपनिषदि शासन समय तो तार रूपरेख कौन थी आम आलोचना करवा देख उपनिषदि शासन उपनिषदवादी भारत में आदिवासी जनजाति मान मध्य सचेतनता वृद्धि घटी तो जिते उपनिषदवादी भारत में तो भारतर आदिवासी जनजाति मान मध्य गोटे सचेतनता सृष्टि वृद्धि पाई कारण से समाज सबुठ अवहेलित थे से सबुठ अधिक अवहेलित थे है तो निजर स्वार्थ साधन और सामाजिक स्थिति में सुधार आने जनजाति लोक मैंने आंदोलनात्मक पंथा अवलम्बन कले तो निजर स्वार्थपाई और निजक कि समाज गोटे स्थिति समाज किसी गोटे स्थितिटा जो सुधारे मैंने आंदोलनात्मक पंथा अवलम्बन कले 1793 मसीह ब्रिटिश सरकार चिरस्थायी बंदोबस्त आईन प्रणयन करते ए जनजाति मान लोक अणदेखा कर जहाँफल जमीदार मान दमनमूलक नीति विरुद्ध में 1885 मसीह सांताल मैंने कौन करते पे दुर्बार संग्राम करते तो देख कौन है तो जो आम कौन 1793 मसीह जो आम चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणयन कर कौन देखा कराला ना जनजाति मानक आदिवासी मानक एठार अणदेखा कर कि जमीदार मानक दमनमूलक नीति विरोध में 1885 मसीह कौन सांताल मैंने दुर्बार संग्राम करते से भाव 1889 मुंडा विद्रोह 1829 मसीहार खासीगार विद्रोह 1836 मसीह कंध विद्रोह 1810 मसीह मिजोराम जनजाति आंदोलन 1886 मसीह मोरियागुंड विद्रोह ये भाव 1884 मसीह नागा विद्रोह जनजाति मान आंदोलन गोटे अंशविशेष थिला तो आदिवासी मानक सामाजिक स्थिति शोषण और अधिकार को आधार कर यही सब विद्रोह संगठित होता तो देखिए पे बहुत गुड़े आंदोलन तो जहाँफल कौन से निजर स्थिति और निजक जो अणदेखा कर तो समाज गोटे स्थितिटा बजाय रखापी से आंदोलन करते आसला पे देखिए 5 नंबर प्रश्न तो उपनिषदवादी शासन समय संगठित कृषक आंदोलन जनजाति आंदोलन देखिले एवं आम देखा कृषक आंदोलन देखा उपनिषदवादी शासन व्यवस्था अन्य आंदोलन पर कृषक आंदोलन प्रभावशाली था ये कृषक आंदोलन बहुत इम्पैक्टफुल था प्रभावशाली था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा चिरस्थायी बंदोबस्त नीति कृषक मान अनेक क्षेत्र में निराश करता जो से आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो चिरस्थायी बंदोबस्त नीति लागू करते जहाँफल कौन कृषक मान बहुत हईराण होगा पड़ा निराश होगा पड़ा विशेषकर जमींदारी व्यवस्था प्रचलन और कर आदायर धारा कृषक मान हतोत्साहित करता तो जो कर आदायर जो धाराटा कृषक मान कौन हतोत्साहित कर देता भारत में प्रचलित पारंपरिक कृषि को ब्रिटिश सरकार निषिद्ध करने चक्रांत करते याद्वारा कृषक मान मध्य जन असंतोष जागृत होता 1857 मसीहार सिपाही विद्रोह को कृषक मैंने दृढ़ समर्थन करते तो कृषक मैंने कौन जो आम सिपाही विद्रोह को समर्थन करते 1859 मसीह बेंगल प्रदेश इंडिगो प्लांटेसन व्यवस्था विरोध कर कृषक मैंने कौन विद्रोह करते से भाव 1908 प्रजामंडल आंदोलन 1917 मसीह बिहार चंपारण आंदोलन और गुजरात खेदा आंदोलन प्रमुख कृषक आंदोलन थिला तो 1920 मसीह गुजरात बरदोली चाषी मान आंदोलन सबुठ प्रभावशाली कृषक आंदोलन थिला तो बरदोली मन रख पे केवे ना 1920 मसीह होता बरदोली चाषी मान आंदोलन जो तो 6 नंबर प्रश्न देखा तो शिक्षार उन्नतिकरण कौन होता उपनिषदि शासन समय शिक्षार उन्नतिकरण तो उपनिषदि शासन समय भारत में पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था संस्कार आने राजा राममोहन राय प्रथम उद्यम करते प्रथम किए ना राजा राममोहन राय इंग्राजी भाषार प्रचलन महिला शिक्षार प्रसार पाश्चात्य और प्राच्य शिक्षा पद्धति मध्य समन्वित धारा सृष्टि कर वैषयिक शिक्षार प्रसार करने अनेक वैषयिक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा लाभ करते अनेक वैषयिक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा लाभ करते आमर तो दयानंद सरस्वती द्वारा आंग्लो वैदिक शिक्षानुष्ठान एक उदाहरण था तो वेद संस्कृतर पुनरुद्धार सहित पाश्चात्य शिक्षा गुरुत्व दे से वैप्लविक परिवर्तन आने प्रयास करते तो देख वैदिक संस्कृति पुणी थे वेद संस्कृतर पुणी थे पुनरुद्धार कर सहित पाश्चात्य शिक्षा मत गुरुत्व दिया दुईटा उभय को आमर भारत जो पूर्वर शिक्षा रही वेद शिक्षा सहित पाश्चात्य शिक्षा दुईटा पूरा कौन मिक्स कर दिज्व अन्य मध्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर विवेकानंद महात्मा गांधी नेहरू आदि भारतीय शिक्षा व्यवस्था सुधारणा उद्यम करते जहाँफल भारत मानवर बौद्धिक विकास संभवपर होता तो ये आम देखिले 2 नंबर को 5 नंबर विशिष्ट प्रश्न तो तापर आम 8 नंबर विशिष्ट प्रश्न देखा तो ये 5 नंबर देती तो ये 8 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़िक तो से रोचे रही जय जगन्नाथ।